አንተ ለምለም ሆኖ አይደል እንዳገሩ አይ ፍላወርና እንደስ يا سلام فوركس تريدينج علموش تطيقوا حرام ነው ብላ يا سلام حلبة وعليكم السلام قلب لقال قلب طويل የኢትዮጵያ ዱባይ ለማለት ነው እሺ لاش درس እስኪ ተመልከቱ ሀገራችን እንዴት እንደማረግ ما اجمل هذا المكان ما انت يتقعد زين اولا لا بلا يا الهي على سمهم ما ادري بسرات جبريل عليه السلام يبال اللي هي بوتا بسرات جبريل ايوه بسرات جبريل عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين ጌጣጌጥ መልበስ ይቻላል ወይ ትላለች ኢክራም ድብና አድርጋችሁ ጌጣጌጥ የተፈጠረው ለእናንተ ለሴቶች እንጂ ለማን ነው أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ጌጣጌጥ የተፈቀደው ለእናንተ እንጂ ለማን ነው ሷብትን ማለት ትችላላችሁ ደብረ ብርሃን ነው እንዴ ላ አላ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم والله الزناب طلعوا داسسي زي سفر التعلم عينهن صبل اسمت تدنا الله الناس كي باقي تاسو سلام 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 ناو الو سلام عليكم እሺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እስልምናን መቀበል ፈልገሽ ነው እሺ የምለውን ቃል አብረሽ እየተከተልሽ በእሺ أشهد
ይሰማሻል? አሽሀዱ ሄሎ ሄሎ أشهد أبرش البي أشهد بي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله ጨርሰሻል። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሽ። ለአላህ ምስጋና ይገባው። አሁን ያልሽው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይንም የምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለት ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ ማለት ሲሆን ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሽ። ስምሽ ማን ነበር? ይሰማሻል? ይሰማል? አይሰማም ልጆች? قلت هون ولا النور لا؟ ولا كيف؟ كان يشتغل بالوسيلة ولا ماشي ماشي አይሰማም? ይሰማሻል? አንተ ይሰማሻል? አሁን ይሰማል። እሺ ከተሰማሽ ስምሽ ማን ነበር? መለሰች። እሺ ከዚህ በኋላ ሀያት ወይንም ኢክራም ይሆናልሽ ስምሽ። ሙስሊም ጓደኛ ካለችሽ ስለ ሶላት አሰጋገድ ምናምን ጠይቂያትና ታስተምርሻለች። መስገድ ጀምርሽ። ከሌሎች ጓደኞች ደግሞ ሙስሊም ልጆች ፎሎ ያደርጉሽና ያናግሩሻል። እንትያለሽ ልጆች የሆነ ቦታ ገብቻለሁ። የት ነው ይሄ? ምንድነው ይሄ? مكلاكين يشتغل ولا مكلاكين يشتغل አያት ወይ ቅራ መከላከያ ሚኒስቴር እስኪ እናሳያችሁ ወይስ ምንድነው? የሚታይ ነገር አለው? ወላሂ ደስ የሚል ቦታ ያሰላ ሳር ነው፣ ለምለም ነው። والله تركته አንድ ሰው እስልምናን ሲቀበል ከእስልምና ከመቀበሉ በፊት የሰራ ወንጀል እንዳለ ይመለስለታል ይማርለታል ስለተባለ አንዱ ሙስሊም ወንድማችን የሰራ ወንጀል እንዲመለስለት ከፈረ እንዳትሉ እንደገና ኃጢአቴ እንዲሰረዝልኝ ብሉ ስንተዝባ نورد ننزل ولا كيف يا نور ፀጉር ማብቀያ ቅባት መቀባት ይቻላል ወይ? ይቻላል። ጨመላጣ የሆነባችሁ ካላችሁ እንትን እንዲበቅልላችሁ ትችላላችሁ። የማይቻለው ምንድነው? ፀጉርን በፀጉር ላይ መቀጠል ነው። ወስሉ الشعر في الشعر ይሄ አይቻልም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ከልክለዋል።
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ጸጉሩን የሚቀጥሉና የሚያስቀጥሉ ሰዎችን ረግማቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ጸጉሩን በጸጉሩ ላይ መቀጠል ወንድም ለሴትም አይቻልም። ሰውየው ግን መላጣ ከሆነበት ያንን ለማብቀል በቅባቶችን ቢጠቀም ችግር የለው። ዝራዓት الشعر ችግር የለው። ይሄን ይመስላል ሽዞች። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። فما آتاني الله خير مما آتاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا. بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الزرون أحسن እንደዚህ ነው። آمين. وعليكم السلام. ወሱ ሰላም ይያሉ ሰላም እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለን አለን። እሺ ትንሽ ጥያቄ ነበር። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ማለት በእስልምና ዙሪያ ነውና
مرحبا. يا سلام. شهادة مثل لج اكونته ما سقبت አይችልም እሺ እንትን በል በውስጥ ስልክህን አስቀምጥልኝ ይህን ሰፈር የሚያውቅ ማን ነው? ይህን ሰፈር አታውቁትም? ማን ይባላል? የረምዚ ሰፈር መውላና وعليكم السلام. درافت الدبابة من كلام بكا وصلوا بقى عزيز البركة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم يا جماعة بقول نبلع እንዴት ነው የሚጣፍጠው ባላ ያ ሰላም በደንብ አይሰርትም እንዴ ማለት ነው ምንድነው ግድግዳ ላይ ቆርቆሮ ምናምን ይተሰራ ነው ወላሂ إمام أحمد الغازي نداو يندا التردى زين كان عايش درس فاضي من الموضوع هذا الكتب
እሺ ልጆች በቃ እዚህ መስጊድ ልንሰግድ እንገባ كانوا هذا إقامات أشهد أن ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا فناداها ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت إذ قال يوسف لأبيه وأبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس إذ قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على السلام ልጆች ዱአ አድርጉለት አይና ሞታል ያማ ማን ነው ባላ እኔ አምኑ አሙኛ እንዴ ማየቱንም እናያለን ማስቲካም እናኝካለን ታያ ምን ላይ ነው የገጠር ልጆች ናቸው ቢሆን ሲላ ያላላ ማስቲካ ነው ቀጭቀጭ እናረጋለን
ዳቦ ልግዛለህ እንካ ያስ ሙስሊም ነህ ሶላት ትሰግዳለህ ወላሂ በል ጎበዝ እስኪ ና ቁርአን ቅራልን እስኪ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን ታውቃለህ ቁል ሁወ አላሁ አሐድን ታውቃለህ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ጎበዝ ልጅ ጎበዝ استمروا يلا 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ብለው ተናገሩ 70 ሺህ ከኔ ተወልዶች ያለ ምንም ምርመራና ቅጣት ጀነት የሚገባሉ ብለው ሲናገሩ فقام عكاش بن محصن የተባለ ታላቅ ሰው ተረሳና ያ ረሱላህ ادعو الله لي ان يجعلني منهم አላቸው አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ከነዚህ ዓለም ምንም ቅጣትና ያለ ምንም ምርመራ ወደ ጀነት ከሚገቡት እንዲያደርገኝ አላህ ይለምኑልኝ አላቸው ወዲያው ምንም ሳይቆዩ አንተ منهم አሉት አንተ እኮ ከነርሱ ነህ አሉት ተመልከቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ሰው ወዴት እንደሚሄድ ያውቁ ነበር ይሄን ተአምር ተሰጥቷል ማንንም ሰው መጥቶ ይሄ ማን ነው ተብለው ተጠይቀው ይመልሱላቸው ነበር ይሄን እውቀት ሰጥቷቸው ለማን ነው ይሄ እውቀት የተሰጠው ለማን ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هرايم برنامج እንደዛ ነው السلام عليكم وعليكم السلام اهلا እና ይሄ ድንቅ ተአምር የተሰጠው ለእርሳቸው ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يزاني هنا يتوالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى برقتم كجيتاو بركاته تلالك تأمراتوچن يتوالى كما مسكروا الله تعالى ازاي تأمراتوچن ገልጿል الله الكتتا ማናገር ልክ እንደው መልአኩ ጅብሪል አለይሂ ሰላምን በትክክለኛ አፈጣጠሩ ማየት መላእክቶችን ማየታቸው መላእክቶችን ማናገራቸው እና እዛ ላይ ጥያቄ ምንድነው ቤተል መቅደስ ስለሁሉም ነብያት አግኝተው አሰግረው ጨርሰው ወዲያው በእያንዳንዱ ሰማይ ነብያቱን አገኛቸው ይላል ብታስረዳኝ አዎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤተል መቅደስ ሲገቡ ጊዜ ነብያቶችን ሁሉ አግኝተዋቸዋል ነብያቶችን ሁሉ አግኝተዋቸዋል ልክ ቤተል መቅደስ ሲገቡ እነ ኢሳ እየሰገዱ አገኟቸው እነ ሙሳ እና ኢብራሂም እና ሃሩን እየሰገዱ አገኟቸው ወዲያው ደግሞ ወደ ሰማይ ሲገቡ እነዚህ ነብያት الله سبحانه وتعالى በሰባቱም ሰማይ ላይ አስገኝላቸው ወአላ ኩል ሸይን ቀዲር እሱ አላህ ሁሉን ነገር በማድረግ ላይ ቻይ ነው በቅጽበት እዛ ነበሩ ወዲያው ወደ ሰማይ እንዲሄዱ አደረገላቸው እዛ መገናኛቸው ያ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሱዬ ሻሃዳ ብሎ እየጠየቁ ነበር አንተ ላይ ለዛ ነው እሺ ሶሪ نعم اهلا وسهلا شهادة بلو ستي يا كهان يا امير كهان اهلا شارك نعم سلام سلمانك تي الله وندم انديت ني كهان ما شاء الله لا هلا قالوا ولك أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وجعلني وإياك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جعلني وإياك وجميع المتقين امين يا الله
رجل عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحبا في الله اجتمعا فيه وتفرقا فيه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو አይደለም ብቁ አይደለም ተከታተሉኝ አይደለም በፍጹም ለምን ነው የምትከተሉኝ ነው እናንተ ኦኬ አይ ትምርቱ እንዲዳረስ ለምኑ ምናምን እንከተሉ አይደል ኦኬ ያ ይቻላል ይሄ የኔ ሐሳብ ነው ባይዘ ተረታችሁኛል የኔ ሐሳብ ነው እንደውም ፎሎ ደግሞ እናንሰረም እንዳትል አንዳንዴ እኮ አስቸጋሪ ነው ለእናንተ መናገር በቃ ተቻለ ፎሎውን እሱን መፍራት አለብህ እንቅልፍ እንዳተኛ ነው የምናደርገው የጨራሽ ፎሎ ስናረጋው ምናምን ብለው እንትን እንዳይሉና ኢንሻአላህ ችግር የለውም ወደዚህ ሆኖ ወደዛ ወላይ ዳዋችን ከማረግ ና አራቀይ ና አንተኛ አሁን የተላከልህ ተመግባ እሺ ጓል ቀጥይ እሺ ታንክ ዩ አቡበክር እኔ እንኳን የምከተልህ የራሴ ምክንያት አለኝ ስለምማር ስለምታሳውቀኝ ነው that's all ተጠቀምበታለሁ ለራሴ ጥቅም ነው የምከተልህ ወይም ደግሞ ማዳምጠው ከስር ሆኜ የኔ ሐሳብ ነው ይሄ የኔን ነው መገልጽ ያለው ሁለተኛ ደግሞ እኔ አሁን ለምሳሌ ፐርሰናሊ አንተ ጋር ስገባ ዛሬ ስለለማወቅ ፈልጌ አንዳንድ ነገር ነውና አንዳንድ ጊዜ ይሄ አሁን የገድላት ወይም ደግሞ የምንድነው የሚባለው መጽሐፍ እኔ ስማር አንተ ጋር መጥቼ ለድህነት ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ራይት አይጠቅመኝም ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ስለዚህ እንደማይጠቅመኝ አውቄ አንተ ጋር ለመማር ስንመጣ አንዳንድ ሰዎች አለን አሁን ለምሳሌ most of the time እንደዚህ አይነት ነገር ሰማና it's bothering like like it seems like hate speech እኔ ጥየው የመጣሁት ነገር ነው እኔ ፐርሰናሊ በቃ ትክክል አይደለም በያምኝበት አንዳንድ ሰዎችም አሉ ግን ስለ እስልምና ሃይማኖት ማወቅ የምንፈልግ ሰዎች አለንና ስለዚህ ስለዚህ አይነት ስለ እስልምና ሃይማኖትና ቁርአን ምናምን ብታስተምረኝ እኔ ፐርሰናሊ እመርጣለሁ ምክንያቱም ስለገድላቱ ለኔ ስለገድላቱ ወይም ስለዛኛው ምንድነው የሚባለው ሌላው ለኔ ድህነት አይሆንም ለኔ ምንም አይነት እንትና ያመጣልኝም ይቅርታ it's just an opinion እና like I don't know ተከከል ነው ሐሳቡ ስለመጣ ነው እንጂ እንደው አዋራውን አስጭኝ ያነሳው እኔ ትምህርት ላይ ተከሽም አላቅም አልጠቅሰውም ጭምር ግን ያው ሰዎች ሐሳቡን ሲያነሱት
ያን ሐሳብ መሰረት አድርገን እናወራለን እንደ ድንገት ካንቺ ጋር ተገናኘና ስለ ሚርዛ ጉል አህመድ ስናወራ ልክ እንደ ተክልዬ ነው እንደዛ የሆነው ስንል ኦኬ ለዛ ማስረጃ ይምጣልን ተባለ እና በዛ ምክንያት ነው የገባነው ኢንሻአላህ እኔ ራሱ ዞር እየባለው ደስ ይለኛል ሌላ ጊዜ ኦኬ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ኢንሻአላህ መማማር እንችላለን እስልምና ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ መግባት ይችላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ወበረካቱ እንዴት ናችሁ እንዴት አመሻችሁ አልহামዱሊላህ እንዴት ነህ አልহামዱሊላህ አበዚ ሐሳዴ አሊ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሀጂ እንዴት ናችሁ ጠፋችሁ እኮ አላህ ነው እናንተን ተከተን ትላለ መርሐባ በአሁኑ ሐሳብ ላይ እንበለውና ለድህነት በሚልጁ ከተነሳ ባይብልም ይጠቅማል ብለህ ታስባለህ አበከር ባይብልም አይጠቅምም ብዬ አስባለሁ በግል ላይ ሰዎች ካሉበት ኮንቴክስት አንፃር ካሉበት አውድ አንፃር ስክሪፕቸራቸውን ጠቅሳለን በሚለው እንጂ ወተም ኦርቶዶክሶች እንደ ኦርቶዶክስ ስፔሲፊካሊ ገድል ሊጠቀስላቸው ይችላል ሌላውም አካል እንዳለበት ኮንቴክስት የሚጠቀስለት ስክሪፕቸር አለ በሚል እምነት እንጂ ጓል አይ ቲንክ ኤቲስት ኦር አግኖስቲክ ነገር ነች ካለችበት ኮንቴክስት አንፃር እንደው ባይብል እንኳን የሚጠቅማት ነው በየማስቡ መጽሐፍ አይደለም ከደህነት አኳያ ኤክስፕሌን ካደረግነው ማለት ነው እና አቡበከር አይ ቲንክ ካሉበት ኮንቴክስት አንፃር መጽሐፍን በመጥቀስ እንጂ ለደህነት ይጠቅማል በሚል አንስቶትም አይቼው አላውቅምና በዚያ በተረዱት በየስባል ካልተሳሳትኩኝ ኦኬ ምን ትላለህ አይ ጀዛከላ ትክክለኛ አንተ ነው ጀዛከላ ትክክለኛ ፖይንት ነው ያንን መሰረት እናደርጋለን ኢንሻአላህ እሺ አሁን ምን እናርግ መሰላችሁ ጥያቄዎች ካሉ ኢንሻአላህ ግቡ ካሉ ደግሞ ኢንሻአላህ ቦታ ለቀቅ ያረጋችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እነሱ አህመድን ፎሎ አድርጉት ባይዘው አህመድ እንግዲህ ምንድነው ምን እናድርግ ቆይ እንዴት አድርጌ ላስተዋውቅ አህመድ አንድ ግርም ስለሚለኝ ነው አሁን እኔ ቤት ኖሮ አሁን ለምሳሌ የገራውን ያያየው ነው አህመድን ፎሎ እኛንም ያላደረገ ይኖራል ባይዘው ሊትራሊ ማለት ነው እና አንድ ቀን አስተውሳለሁ ኡስታዞች ተሰብስበው መቼስ ኡስታዞችን ፎሎ ያላደረገ የለም ምናምን ስል ከታች ሁሉም ፎሎ ሲያደርግ ተመለከትኩኝና አንዳንዴ ማንን ነው የምንከተለው የሚለው አህመድን ለምሳሌ ብትከተሉት ብዙ ነገር ታተርፋላችሁ እንዲሰራም ሰራም ብትሉት ደግሞ እንትን ነው ማለት እንዲሰራም ሰውም ማነሳሻ ይሆናል ይመስለኛል ማለት ረጅም ጊዜ ነው ከማንንም በላይ ረጅም ጊዜ ቆይቷል በጣም ረጅም ጊዜ ማለት ነው እዚህ ንጽጽር ላይ እንግዲህ እንትን ነው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን አይደለም ሁላችሁም የምታውቁት ነው አህመድ ወንድማችን አህመድ በዚህ የምናቀው በእንትን ላይ በንጽጽር ላይ የክርስቲያኖችን መጽሐፍ መሰረት ያደረገ የነሱን በኩራዊ ቋንቋን ወይ ደግሞ የሰርጽ ቋንቋን ሰርጽ ወይም ግሪክ ብለን ምን ሰይመውን ቋንቋ መሰረት አድርጎ በመሞገት መናቀው ወንድማችን ነው በከዛ በተጨማሪ የሂብሪው ቋንቋንም መሰረት አድርጎ በመሞገት መናቀው ወንድማችን እድሜው እንደዚህ ነው ምናምን አላላችሁ ምክንያቱም እድሜ ብዙ ጊዜ ሲጠቀስ ሰው ማሳነሻ ነው የሚሆነው ፖለቲካ አርገናታል አንዳንዴ ማለት ነው ሰው ማሳነሻ ይሆናል እድሜ ሲጠቀስ እንደዚህ ልጅ ነው ምናምን ስንል ማስናቂያ ይሆናል ግን አልহামዱሊላህ ልጅ የሆነ ገና ልጅ የሆነ ልጅነት ግን በእድሜ አይደለም በእውቀት ደግሞ በጣም ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ወንድማችን እና ዱአ አድርጉለት ፎሎም አድርጉት ተከታተሉት ትምህርቶች ነው ኦኬ እንትን አድርጉ ጥያቄ ካለ አሁን ኢንሻአላህ ቀጥይ አህሜ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አቡኪ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ወላሂ አህመድን በደንብ ገልጸዋል ብዬ ባለል በጣም የሚገለጽ እንደው ማጠገቡ ስትሆን ደግሞ በአካል ለመናገር እንኳን የምታፍርብለት እንቁ ልጃችን ነው ሁላችንም ወላሂ የራሳችንን እንቁ እኛ ካልያዝን ማንም ሊያከብርልን አይችልምና አህሜ በጣም ብዙ ምንጠብቅበት ለብዙ ለልጆቻችን አርአያ የሚሆን የልጅ ወይም የወጣት አዋቂ ነው እና አላህ ይጠብቅህ አህሜ አላህ ይበልጠን የምትሰራ ይበልጠ የምታገለግለን አላህ ያድርግህ ሁሱ እንደዛ ነው የተገረመው ሁሱ እንዴት ይላቀቀው በቃ አይቶት እንዴ ምናን አህመድ ብሎ እንደዛ ነው ኢንሻአላህ ጥያቄዎች ካሉ ቀጥየታችን ፉኑን
ምርጥ ስም ወይሳት ላውቃስ ዋና ስምሽ ነው መሰረታዊ ስምሽ ነው ወይስ ቀልጸሽው ነው ራስሽ ቀጽለሽው ነው አይ የሲስተር ልጅ እንትን ነው ስሟ ነውና እዛ ነው ማሻአላ ጥሩ ስም ነው ሽክራን ትምህርትን እከታተላለሁ ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እና እኔ ሁለት ጥያቄ አለኝ እሺ አንዱ ጥያቄ ሴት ልጅ እንትን ሴት ወንድን ሻሃዳ ማስያዝ ትችላለች ወንድ ሴትን ሻሃዳ ማስያዝ ይችላል ጥያቄ ነው እኮ ወንድ ሴትን ሻሃዳ ማስያዝ ይችላል እኔ እንጃ እየጠየቅኩ ነው አዎ ነው ወንድ እኮ ነው ማለት ወንድ ሴትን እሱም አላቅም አዎ አረ ተይኛ እዚህ ያሳዝን አይደለ እንደኛ ለምሳሌ ወንዶች ነን ሴቶችን ሻሃዳ ያስያዝን በተመሳሳይ ደረጃ ሴቶችን ወንዶችን ሻሃዳ ማስያዝ ይችላሉ ችግር ያለው ነገር አይደለም ግን በመሰረቱ ከምን አንፃር ነው የሚነሳው ከተባለ ወንዶችና ሴቶች ለምሳሌ በመሰረቱ አይጠበቅም ሴት ታይዛለች ተብሎ አይጠበቅም ምክንያቱም ኮንቲኒየስሊ ወንዶች ጋር ስለሆነ ያ ነገር ያለው ማለት ነው እና ከዛ አንፃር ሰደል ሊደሪዓ አጠቃላይ ግን ምን ማድረግ አለባችሁ በውስጥ መተው ሻሃዳ ልንይዝ ነው መስለን ፈልገን ነው እንዲንሆን ቱራቦራ ምናምን ሲሏችሁ ማንንም ወንድ ነው ማለት እንደዛ ሲላችሁ ዳይ ወደ ንጽጽር ሰዎች ላኩ እሰልማለሁ እንዲሆንልሻለሁ ምናምን they are just playing እየተጫወቱ ነው ባለፈው ያየሁት አንድ ጥናት ምንድነው የሚያሳየው አውቀው ሚሽነሪዎች ከሚሰሩት አንዱ ስራ መካከል ሆም ተብሎ ሴት ልጆችን የማጥመድ የዑለማዎችን ምናምን እዛ ገጠር አካባቢ ያሉ የዑለማዎችን ምናምን ሴት ልጆችን ሆም ብሎ በማጥመድ በእነዛ አማካኝነት ትውልድ የመስራት ነገር አለ እና ያንን መሰረት አድርገው አንቺ በፍቅር ነው የሚኖርልኝ ልትቻለሽ ለእግዚአብሔር ብሎ ሙሉ ህይወቱን ካንቺ ጋር ሊኖርልኝ ይችላል እግዚአብሔር በሚል ራሱ በሳለው ነገር ማለት እንግዲህ በደል ነው እስልምና እንደዚህ አይነት ነገር አያዝም አናረግም እኛ ሙስሊም ለቀልድ በለም እንዲህ አንሆን እነሱ ግን ችግር የለባቸው እና ያንን ራሱ ያደረጉ ከ6 ከ7 በላይ ሴቶች እየተመለከተ አንዴ በእጁ ከገባሽ በኋላ አንድ 3 4 ልጅ ከወለደልሽ በኋላ ወይ ልጆችሽን ወይ ሃይማኖትሽን ምረጭልሻል والله ፍዳሽን ትበያለሽ እንደዛ ብላ ይመጣል እንደዛ ላንቺ አይደለም ነው አጠቃላይ ያወራው ነው ታች ትበያለሽ ስል አንቺን አይደለም እሺ ያው ሴቶችን እያወራው ነው እና ያንን መሰረት አድርጉ ሻሃዳ ግን ማስያዝ ትችላለች ችግር የለም እኔ ጀነራሊ ነው የጠየቅኩ ላይክ እንደዛ ዲፕሊ እንትና መጠየቅ ሳይሆን ላይክ ከምር ያ ሰው ስለ እስልምና አውቆ ምናምን ተረድቶ ንጽጽር ላይ እንትን ብሎ ያው መጠየቅ የሚፈልገውን ጥያቄ አግኝቶ ግልጽ ሆኖለት አላህ ሂዳያን ከወፈቀው ሴቷ ማስያዝ ትችላለች ወይ ሻሃዳ በሚል ነው የጠየቅኩ አንድ እሱ ነው ኦኬ ተመልሶልኛል መልሱ ሁለተኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ሁሉም ወንጀሎችን ይመራል ተውበት ካደረገን ኤክሰፕት ኩፍርን የሚል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ከመሞቱ በፊት ለምሳሌ ኩፍር ሰርቶ ከነበረና ከመሞቱ በፊት ከተውበተ ተውበቱ ይቀበልለታል ነው ወይስ እንዴት ነው ወይስ ከሞተ በኋላ ላይክ ግጥ ነው ጥያቄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ሽርክን ጨምሮ ሁሉንም ይመራል ሁሉንም ማለት ነው ለምሳሌ ሰሃቦች ሆነው ሙሽሪኮች ነበሩ ሰሃቦች ሆነው ካፊሮች ነበሩ ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራል አላህ የማይመረው ምንድነው ከተባለ በዛ ላይ ከሞቱ ነው አሁን የሚያወራው ቁርአን አንቀጽ ያወራሹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ላይ ከሞቱ ነው የሚለው ካፊር ሆኖ ከሞተ አንድ ሰው በቃ የለም ድህነት ሙስሊም ሆነስ አላህ ዝም ብሎ 70000 ሰዎች አሉ አላሉ يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب ያለምንም ቅጣት ያለምንም ቀድሞ መተሳሰብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝም ብሎ ጀነት የሚያስገባቸው እንትኖች አሉ ሰሃቦች አሉ እንትኖች አሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው ግን ሙስሊሞች መሆን መቻል አለባቸው ሸርጡ ሙስሊም መሆን ነው ሙስሊም ሳይሆኑ አስተውሉ ሙስሊም ሳይሆኑ ካፊሮች ሆነው ከሞቱ አለቀ በቃ ፔሬድ ተነፍቷል ከዛ በኋላ ኢስቲግፋር አይጠቅማቸውም ምንም ሰደቃም አይጠቅማም ምንም ነገር አይጠቅማቸው ሙስሊም ሳይሆኑ ከሞቱ ሙስሊም ሆነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለው ከሞቱ ግን ተስፋ አለ በቃ ተስፋ አለ እኔ ተስፋው ከሐዲስ ነው መሰጣቸው من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه በልቡ አስቦ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ጀነት ገባ ነው እንዴ ቢሰርቅም ዝሙት ቢሰራም አው ቢዝሙትም ቢሰርቅም
የዘሞታትና የሰረቃትን ያክል ይቀጣል እንጂ ገሃነም ላይ ዘውታሪ አይሆን። ለዛ ነው የእስልምና ድነት መስራች ይሄ መሰረታችን ምንድነው? ጀነት መግባትና አለ መግባት ሳይሆን ጀነት ላይ መዘውተርና ገሃነም ላይ መዘውተር። እነዛ ምእመናን የሆኑ አካላቶች ገነት ላይ የሚዘወትሩ ናቸው። ካፊር የሆኑ አካላቶች ደግሞ ገሃነም ላይ የሚዘወትሩ ናቸው። ምእመን ሆኖ ገሃነም ገብቶ ተቀጥቶ ጀነት ገብቶ ደግሞ የሚዘወትር በጣም ብዙ አለ። ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ ላይ ጀነት የሚገባን ሰው ሲተርኩልን መጨረሻ ላይ ጀነት የሚገባን ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነት ግባ ይለዋል። ጌታዬ ሆይ ጀነት የሞላች ያክል ይመስለዋል አሉ። ነው እንደዛ ማለት አይደለም ብለው ያስቀምጣሉ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ምን ይለዋል አሉ? አንተ ጀነት ላይ ያሉ ሰዎችን የነሱን ሙልክ አይነት 10 እጥፍ እሰጥሃለሁ እና በዛ ጀነት ላይ የፈለከው ነገር አለልህ የሚል ተድላና ደስታ አላህ እንደሚሰጠው ነው ተነገረ። ሶ ኢተርኒቲ ላይ ዘላለማዊነት ላይ እንጂ ሐሳቡ ገሃነም መግባት አለ መግባት ላይ አይደለም። እና ወንጀል የሰራ ሰው ካፊር ሆኖ የሞተ ሰው ዘላለም የጀሃነም ነው የሚሆነው። ሙስሊም ግን ዘላለም የጀሃነም አይሆንም ነው። ያው የተቀጣውን ተቀጥቶ ያው ኩፍር አይስራ እንጂ እንደዛ ማለት ነው። ያው እንደዛ ደግሞ ስንል አሁንም አናቀለውም ደግሞ አንዳንዴ እንደዛ ደግሞ ሲባል ሊቀለን ይችላል። እንዴ እንደዛ ከሆነማ እንደዛ ማለት በጣም ቀላል ነው ተቀጥተን እንገባ ከሆነ ሊል ይችላል። አይ ገብቶኛል። አው ፖይንት ገብቶኛል። አሁን ገብቶኛል። ያው ማለት እንደዛ ቢባልም ወንጀል መስራ ማለት ሳይሆን ጀስ በተቻለን መጠን ወደ حرام ነገር አለ መስራት መሞከራችን ለክሩ ነው አንስ ፐርፌክት እና እንደዛ መስራታችን አይቀርም ላይክ ሰው ልጅ እናጠፋለን ግን በተቻለን መጠን ተውበት አድርገን ኩፍርን አለ መስራት ነው ከነጨራሹ ማለት ነው። ዳዳው ነገር ያለ እሺ ሹክራን ጨርሻለሁ። እሺ ያ ጥያቄ አለ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማለሽ ኡስታዝ ምናልባት ይሄኔ ጥያቄ ፈተዋ ሊሆን ይችላል። እኔ ባለሁበት ሀገር ሰላተል ጁምዓ ይሁን ወይንም ረመዳን ሰላተል ተራዊህ ለመስገድ ስንሄድ ልጆች ይዘው የሚመጡ ቤተሰቦች አሉ እና ለመስገድ ያው ረካ ስንወርድ ስንነሳ ልጆቹ ልብሳችንን ይይዛሉ ምን ይላሉና ያንን ሰላት እንደዛ ላለመስገድ ይያልኩኝ ተራዊህም ይሁን ሰላተል ጁምዓ ቤት ሰግዳለሁ እና ያ ነገር እንዴት ይታያል? ይሰማል? ኦኬ እንትን በየሰመቸሻለሁ መጨረሻ ላይ ግን ያገናኘሽው ፖይንት እንትን አላለኝ። ያንን መሰረት አድርጌ ምን በሆነ ነው ያልሽው? እንደዛ ሰላት ላይ ስለምወሰወስ ይያልኩኝ ሰላተል ተራዊህም ይሁን ጁምዓም እቤት ሰግዳለሁ እና ያ ነገር እንዴት ይታያል? መሄድ መስገድ እየቻልኩኝ መስጊድ ሰላት ላይ ይወሰውሳሉ ልጆች ያው እድሜያቸውም ትልልቅ የሆኑ 13 አመት እስከ 14 አመት የሆኑ ልጆቻቸውን ይዘው መተው አጠገብ ቁጭ ያደርጋሉ ማይሰግዱትን እና መስገጃ ይጎትታሉ ልብስ ይጎትታሉ ያ ላይ ስለምወሰወስ እቤት ሰግዳለሁ እና ያ ነገር ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዘመ ባለ ሐዲስ ላይ ቡዩተሁን ኸይሩን ለሁን ብለው ነው በመረጃ ያስቀምጡት። ቤታቸው ቢሰግዱ ለነሱ የተሻለ ነው ነው የሚለው ሐዲስ። ሴቶች ቤታቸው ቢሰግዱ ለነሱ የተሻለ ነው። ኦኬ ምክንያቱም ሶላት ብለን የምንጠራው ነገር የሶላተል ጀማዓ ብለን የምንጠራው ነገር ለሴቶች ሲሆን ዋጅብ አይደለም። ያ ማለት እሷ መስገድ አትችልም ማለት አይደለም። ላ ተምነዑ ኢማ አላህ አልመሳጅድ እነዛ ሴቶችን መስጂድን አከልክሏቸው ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን ወቡዩተሁን ኸይሩን ለሁን ቤታቸው ግን ቢሰግዱ ለነሱ የተሻለ ነው። በመሰረቱ ነው ይሄ ነው በቃ ሴት ልጅ መሰረቱ ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩን ወላ ተበረጅነ ተበሩጅ አልጃሂልይ ቤታቸው እርጉ ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ የጃሂልዮችን መንገድ አትከተሉ እንደነሱ አትገላለጡ ነው የሚለው አላህ ሱብሓነሁ እና ያንን መሰረት አድርጎ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ ከተባለ ማድረግ ያለብሽ ነገር እዛው በሰግጂ ላንቺ ለቤትሽ የተሻለ ነው አጠቃላዩ ማለት ነው። ልጆች ኖሩ አልኖሩ በፈለገ ሐሳብ ቢሆን የተሻለው ላንቺ ያ ነው። ያ ማለት ግን ተከልክለሻል ማለት አይደለም።
ኦኬ شكرا جزاك الله እሺ ወያክ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته የሆነ ክርስቲያን ወገን ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር ከዚህ በፊት መጠየቅ ይችላል ያንን ጥያቄ እሱ ጥያቄ አብዛኛውን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከኔ አብ ይበልጣል ምናምን ብሎ ሲናገር ልክ እንደ ልጁም ልጅ ሆኖ እንደዛ አይነት ትረካም ይተርካል በቁርአን ደግሞ ስንመጣ በሱረቱል ኢኽላስ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለም የሊድ ወለም ይውለድ ይላል ግን እናንተ መጽሐፍ ቅዱሱን ከኔ አብ ይበልጣል ምናምን የሚለውን ቦታ ትቀበላላችሁ ግን ይሄና ሱረቱል ኢኽላስ ላይ ያለው ነገር አይጋጭም ምናምን በሚለው አይነት ጥያቄ ጠይቆኝ ነበር እስቲ ጠይቄ መልስልሃለሁ ብዬው ነበር እስቲ ለዚህም መልሳላችሁ ኦኬ ቀጥል አህመድ እስቲ والله አልሰማሁትም ያለውን የሆነ ቴክስት ገብቶ እየመለስኩኝ ነበር ኦኬ ባውቂ ቀጣዩን እንመለሳለን ኢንሻአላህ በመሰረቱ ማለት ነው ኢንጂነር እኛ አንድንም የባይብል ጥቅስ ስንጠቅስ የባይብሉን ጥቅስ አምነንበት ወይ ተቀበለን አይደለም ጀስት እነሱ የሚያምኑበት መጽሐፍ ስለሆነ እነሱ የሚያምኑበትን መጽሐፍ ማስረጃ አድርገን ራሳቸው ላይ ያመጣል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ አብ ይበልጣል ብሎ ተናግሯል ያው ሊትራሊ ከሱ አብ ይበልጣል ግን እኛ አብ የሚለውን ወይ ደግሞ አባት ነው ወይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ነው የሚለው ከቆሎ አድርጋ ይጋጫል ወይ አይጋጭም በመሰረቱ እንዴት አንድ ሊስማማ ይችላል እኛ ያንንም አንቀበልም አንድ አይነት ነው ብለን አንቀበልም ስተት ነው ሙሉ በሙሉ አምላክ ልጅ የሚባል ነገር የለውም አምላክ አባት ተብሎ የማይጠራም ሊጠራም አይችልም ወደፊትም አይጠራም ያንን እኛ አምነን እንቀበላለን ሶስ የባይብል ጥቅሶችን ስንጠቅስኛ የምንጠቅሰው እየተማማርን ስለሆነ ነው እኔ ማወራ ከሆነ በአንተ መጽሐፍ ነው ማወራ አንተም በእኔ መጽሐፍ ነው የምታወራ ሶኒ በአንተ መጽሐፍ አንተም በእኔ መጽሐፍ ስናወራ ያንን ነገር ግዴታ ማመን ይተበቅብናል አንድ ሁለተኛ ሎጂካሊ ራሱ ብንመለከተው አንድ አካል ስለ አንድ ነገር ሲያወራ በዛ ነገር አምኗል ማለት ነው ወይ ያምንበታል ማለት ነው ወይ አይደለም እንደ ማስረጃ አድርጋ አንድ ነገር ጠቀስክ ማለት ታምንበታለህ ማለት አይደለም ግን የሚያምንበት አካል አለ ሶ ያን አካል ስታወራው ለሱ እንደ ማስረጃ አድርጋ ተጠቅማለህ አይደለም እነዚህን እኮ አይደለም ነገኮ በጋ አምላኪዎች ቢፈጠሩ እነዛ በጋ አምላኪዎች መጽሐፍ አለን ቢሉ መጽሐፋችሁ እኮ እንዲህ ይላል ብለ ተጠቅስላቸው እና ተቀበለዋለህ ማለት ነው እንዴ ይሄ ከሰምዘም ወዲያ እንደተባለው አይነት ረቢለሽ የሆነ እንትን ነው የሚሆንብን እና ተከክልም አይደለም ያባላ ሀቢቢ አንተን ይሄ ከዩቲጅ አንፃር ይብን እኮ እዛው ባይብሉን በባይብሉ እንኳን ብትፈቱት ከመቀበል አኳያ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ለአክሰፕታንስ ብታቀርቡት እንኳን የቁርአናዊ የቃል አጠቃቀምና ዩኒካል የሆነ የቃል አጠቃቀም አለ ከቃል አጠቃቀም አኳያ የሚጠቀሙት ማለት ነው ባይብል እንደ ባይብል አምላክን ኤክስፕረስ ለማድረግ እና ቁርአን እንደ ቁርአን አምላክን ኤክስፕረስ ለማድረግ በሚለው ኮንቴክስት እና ሁለቱም የራሳቸው የሆነ የቃላት አጠቃቀም አላቸው ያ በሆነበት አውድ ነው እንግዲህ ክርስቲያን በሚቀበለው መጽሐፍ ነው ኤቪደንስ ለማውጣት የሚሰጠው እንጂ ቴዎሪካል የቃል አጠቃቀሙን አክሰፕት በማድረግ በሚል አይደለም የራሳቸውን ያጠቃቀም ስላለ ነው ማለት ነው ሐሳቡ እንደዛ ነው አቡበከር የተነሳ ከዛ ቢሆንም በአጠቃላይ ግን እሱ የጠየቀኝ አብዛኛው ሲጠቅስለት ጥቅስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሲሰጠው እሱ ይሄንን ስለው እኔ ከዛ እሱ አንተ መጽሐፍ ቅዱስን ከተቀበልክ ቁርአን ደግሞ እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በመሰረቱ አልተቀበልም ይሄ ነገር አይጋጭብህም ብሎ ጠየቀኝ እኔም እንትን አልኩት አኮኒ ሲጀመር ተቀበልኩ ማለት መጽሐፍ ቅዱስን ተቀበልኩ ማለት አይደለም አልኩትና እዛው በዚሁ መለስኩለት በዚሁ መልስ በቃ እዚህ ነው ተቀበል ማለት አይደለም ያ በየትኛውም ሚስ ፊገራቲቭ በሆነ አገላለጽ በምንም አገላለጽ አላህ ልጅ አለው ምናምን ብለን አንናገርም በፍጹም ስህተት ነው ሙሉ በሙሉ እንደዛ መጀመሪያውንም ቁርአን ይሄንን ለመቃወም አይደል የወረደው ያው በክራስ እዚህ እኮ አይደለም ሃይቢ መሰለ ስፔሲፊካሊ ለምሳሌ ዘዳግም ላይ ብትመጣ
እስራኤሎች ስማ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል። ኢቭን እግዚአብሔር የሚለው ዩዜጅ አምላክ የሚለው ዩዜጅ ቢመጣም ማለት ነው ሽማ እስራኤል የሆይ ለሆይ ነው የሆይ ኻድ እያለ ስቴት ያደርጋል። ቁርአን ይህንን ለመቃወም የመጣው የእስራኤል አምላክ አንድ አምላክ የሚለውን ነጥብ ሊቃወም የመጣው ቁርአን አይ ሳይሆን እኔ ያልኩት እኮ እስልምና ለመቃወም የመጣው አላህ ልጅ አለው ከሚለው አላህን ለማጣራት ለሱን የወረደው ማለት ነው እንጂ አምላካችን አንድ ቢብሊካል አጠቃቀሙ የራሱ አጠቃቀም አለው አልኩ እኮ ሀቢቢ። እንዴት መሰለህ ለምሳሌ እያንዳንዱ ዩዜጅ ላይ የራሱን ትርጉም ያስቀምጣል። ኢቭን ያው ዩዜጁን አላህ ክሪቲሳይዝ ቢያደርገውም ትክክል አይደለም እያለ ያረማቸው ኮንቴክስቶች ቢኖሩ ልክ እንደዛው ደግሞ የአባትነትና የልጅነትን ጉዳይ በገዢነትም ጉዳይ ደግሞ ኤክስፕሌን ሲያደርገው ትመለከታለህ። ለሁላችን አንድ አምላክ ያለን አይደለምን? አንድ አባት ሲፈጠር አይደለምን እያለ ምልክት 2:10 ላይ ሲቀመጥ አምላክነት የሚባለውን ነገር በገዢነትና በአስተዳዳሪነት ዩዜጅ እያዋለው እንመለከታለን። በምን አባትነት በሚለው ቃል ማለት ነው። አባትነት የሚባለውን ነገር በፈንክሽናል በሆነ ኮንቴክስት ማለትም ባህሪያዊ ባልሆነ ለምሳሌ አንተ ከሚስት ልጅ ብትወልድ አባት በምትባልበት ኮንቴክስት ሳይሆን በመግዛት ወይም በመፍጠር መሰል ኮንቴክስቶች አባት የሚባልበት አውድ እንዳለ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ አቡበክር ምን ማለት ነው? ከትርጉም አኳያ አቡበክር ምን ማለት ነው? ትርጉሙ አቡኪ ያለ አለው ግን ቀይስቲ አህሜ አለህ እኮ ይሰማል ሀቢቢ። ኦኬ አለው እንዴ ኔትወርክ የተቋረጠ መስሎኝ ላስተካክል ነበር። አሁን አቡበክር ስንል ሪፖርት ያደርጋል የኩኩኒያ ነውና በክር ሲባል ወጣት የሆነን ግመል ነው የሚወክለው አይደለ? አቡበክር ሲባል ስፔሲፊካሊ ያ አካል የማስደቅ የሚባለው አካል የግመሉ አባት ነው የሚለውን ነገር ያወክላል። ልክ እንደዛ አቢ ሁረይራም የሚላል ሁረይራ ማለት ልክ እንደዛ ኪቲካት ነው እንደዛ ነገር ነው። የድመት አባት ሲባል ድመቱን ወልዶታል ማለት አይደለም። ይሄ አቡ የሚለው ዩዜጅ ከኩኒያ አኳያ ራሱ የሚውልበት ኮንቴክስት አለ በአረብኛ ዩዜጅ እንኳን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ በባይብሊካል ቃል አጠቃቀም ውስጥ አባት የሚለው በሁለት መንገድ ይመጣል ማለት ከክርስቲያኒቲ አጠቃቀም ውስጥ ልበለው እንደ ክርስቲያኒቲ አባት የሚለው አንድ በባህሪያዊ በሆነ መልኩ አንተ ልጅን ስትወልድ እንደሚሰጥህ ማዕረግ አምላክም ክርስቶስን ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳይቆጠር በመውለዱ ምክንያት የተሰጠው ስያሜ ያለ ልክ እንደዛው ደግሞ በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ደግሞ በኢየሱስ ነው ብለህ በክርስቶስ ስታምን ማለት ክርስቶስ ነው ብለህ በኢየሱስ ስታምን ደግሞ የሚሰጠው ላይክ ልጅነት አለ ለሱ ደግሞ አባትነት አለ ማለት ነው። ያንተ ባለቤት እንደመሆኑ ያንተ ገዢ እንደመሆኑ ያንተ ፈጣሪ እንደመሆኑ በዚያ ኮንቴክስት አባት የሚባልበት አውድ አለ። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ በባህሪያዊ መልኩ ደግሞ በመውለዱ ምክንያት አባት የሚል ስያሜ ይሰጠዋል። አላህ የተቃወመ የትኛውን ነው? በቁርአን ኮንቴክስት ውስጥ በጥቅሉ አባት የሚለውን ስያሜ ይቃወማል። ስፔሲፊካሊ ግን አምላክ ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳይቆጠር እሱን እንዲያህልና እሱን እንዲመስል አድርጎ የወለደው ልጅ አለው የሚለውን ሐሳብ ክሪቲሳይዝ በማድረግ አኳያ ነው። ግን በባይብሊካል ዩዜጅ ውስጥ አምላክን አባት ሲለው በምን ኮንቴክስት ነው የተጠቀመው ከተባለ አምላክን አባት ሲለው በባለቤት አምላክን አባት ሲለው በገዢነት አምላክን አባት ሲለው በፈጣሪነት ነው ማለት ነው። ከክሪቲክሱ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ግን ስፔሲፊካሊ ተቀበሉታላችሁ ይሄን ነጥብ ከተባለ አንቀበለውም። ግን ከባይብሉ የቃል አጠቃቀም አንፃር እናንተ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ያለ የሚል ነገርን እያሰፈርን እንጂ እኛ የምንቀበለው ነው ማለት አይደለም። ገባህ ኢንጂነር ሐሳቡ? ግልጽ ነው? ግልጽ ነው። መርሐባሽ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ። የሆነ ነገር እንትን እያልኩኝ ነበር። መቆየት እንትን አለ አህመድ። እኔ በጣም መስራት ያለብኝ አስገዳጅ ስራ አለኝ። ኦኬ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ እንትን ብትልስ እኮ ክፈትና ወደ አንተ እንገልብጣቸው። አሁን እሱን እንኳን መቼም አይመስለኝም። ኢንሻአላህ በቃ ስትከፍት በቃ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አይ ቲንክ መስራት ያለብኝ ስራ ነበረ። 145 ቴሌግራም ነው ይሄ 1454 ኦኬ 14 እሺ ይሄ የቴሌግራም አካውንት ነው። ያው በከር ምን ያሎቻችሁ ጆይን አድርጋችኋል? እስቲ ጆይን ያደረገ አንድ ቁጥር ይጻፍ። ምን ሆኗል እያልኩኝ ነበር ታውቃለህ።
ዩዘር ኔሙን አስቀምጦናል። እሺ ምን ያሎቻችሁ ያወቀች አርጋለሁ አንዴ ተሳስቼ እንደዚህ ሳይሆን ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ኦኬ እሺ እስቲ ምን ያሎቻችሁ 19 እቺ ብቻ ሰው ማለት እንዴት ሆኖ እሺ እንዴት ሆኖ የኔ ፕራይቬት ነው እንትኑ ቻናሉ ፕራይቬት ነው። እስቲ እሺ ሊንኩን ታገኛላችሁ። ይሄንን ስም ሰርች ስታደርጉ ታገኙታላችሁ። ሊንኩ የሚገኝበትን ቻናል ማለት ነው። በቃ ይሄንን ስም ወስዳችሁ ሰርች ባሩ ላይ አህመድ ሪስፖንድ የሚለውን እንደወረደ ሰርች ባሩ ላይ ስታስቀምጡ ታገኙታላችሁ። ሊንኩ ያለበትን የፕራይቬት አካውንቱ የፕራይቬት ቻናሉ ሊንክ ያለበትን ቻናል እሺ አይጥሩ 350ቸው እዛ ልትገኙ ይገባል። ያው ከቻናል ላይ ኢንሻአላህ በጣም ሰፊ ትምህርቶች ታገኛላችሁ፣ አርቲክሎች ታገኛላችሁ። ከዚያም አልፎ ተርፎ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ያዘጋጀው ፒዲኤፍ አለ በጥቅሉ በሚርዛ ጉላም አህመድ ላይ አህመድያዎች ወይም የቃዲያኒ መስራች ጀለስ ስላነሳቸው ትምህርቶችና ስለሱ አንዳንድ ሀተታዎችን አስፍሮልናልና እሱን ገብታችሁ አንብቡ። ይሄን ይመስላል። እሺ አበከር የሞታት ሐሳብ አለ? መስራት ያለብኝ ስራ ስላለ ነው። አፈን አላህ በሰራንበት የምንጠቀም ያርገን፣ በሰማችሁበት የምትጠቀሙ አላህ ያርጋችሁ።